غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا
النبي العربي ديني يقيني وما ذهبي فهو المرام بين الأنام حب النبي فهو المرام بين الأنام حب النبي فهو المرام بين الأنام مدح النبي فهو المرام بين الأنام مدح النبي العربي مدح النبي العربي ديني يقيني وما مدح النبي العربي ديني يقيني وما ذهبي إذا رضوني أهل المصاني إذا رضوني أهل المصاني إذا رضوني أهل المصاني فكل حال حال عين جمالي سر به لا حي وداني سر به لا حي وداني سر به لا حي وداني في أي دور فلا أبالي إن رحموني أو عذبوني إن رحموني أو عذبوني إن رحموني أو عذبوني فالعبد عبد في كل حال فما عذب عذاب الله جاني فما عذب عذاب الله جاني فما عذب عذاب الله جاني وما نعيم نعيم الله من صاني أن تغفر لمن الذي أن تحني
رسول لا الله. إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم وسلم. صل على محمد اللهم صل عليه اللهم وسلم. صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم وسلم. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على وسلم. حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى اله اللهم وصحبه صل على وسلم. حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وأوصل واهدي وبلغ وتقبل صواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك إلى في هذا المجلس المبارك هدية نازلة ورحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلا وقدم ذلك ونهدي له حضرة سيدنا رسول الله محمد صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وآله وصحابة القرابة والتابعين والتابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن ساسم وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي والحبيب علي بن الباقي والحبيب عبد الرحمن الساقي والحبيب أبو بكر السكران والحبيب عبد الله العيدروس الأكبر والحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني والحبيب عمر المعذر والحبيب أبي بكر بن سالم صاحب العينة والحبيب عمر بن الرحمن عبد العزيز والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاء صاحب الراتبة والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الرحمن الجبري والحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأهل دار مسعود من النساء والرجال خصوصا على درك والحبيب عبد الله بن أحمد وحبيب عبد الله بن محمد بن سليمان الجازولي والشيخ محمد علي بن سعيد الشيخ محمد على الزبير الدمياطي بسم الله الرحمن سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجليل وقطب الأهوال الشيخ أبي يزيد البسطامي وقطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي والسيد أحمد الرفاعي والسيد أحمد البدوي والسيد إبراهيم الدسوقي والسيد إبراهيم الخلوتي والسيد عمر الخلوتي والسيد محمد الخلوتي وسيدنا ومولانا حبيب محمد بن عبد الكريم القادري على حسن السلماني المدني ولا حبيب نور سنغافورة وحبيب حسن مولى الغربتان جاكرتا وحبيب أحمد رحمة الله مولى أمثيل ومولانا شيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري كلام بيان وشيخ محمد كشف الانوار بن حجي اسماعيل البنجري وشيخ حسين العلمي بن عبد الصمد البنجري والشيخ حسن والشيخ سيد محمد بن عمرو القطب الامكي والشيخ محمد شرواني عبد الباقي والشيخ محمد شرواني عارف والشيخ محمد سلمان ولي والشيخ محمد سلمان الجليل والشيخ محمد سلمان الجليل وخصوصا الله شيخنا ومربي روحنا اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه المغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه المغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اوصل اللهم ذلك منا اليه اللهم اجعل ثواب ذلك بلا له من النار وفكاك الله من النار وإنقاذ الله من النار وحجاب الله من النار ونجاة الله من النار برحمتك يا عزيز غفار اللهم تقبل حسناته واغفر سيئاته ورفع درجته في عليين وانصرنا اياه بزمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا ارحم الراحمين ثم الى ارواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وامهاتهم واسرارهم وزوجاتهم واولادهم وذريتهم على يوم القيامه ثم الى ارواح والدنا وامهاتنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات من ارواح من لا زير ولا سكر لهم واوصل لهم ذلك منا اليهم اللهم اجعل ثواب ذلك بلا الله من النار وفكاك الله من النار وإنقاذ الله من النار وستر الله من النار
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعمرهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا توحيد الله في قبلها ولا تأخذنا لكره وجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان وانصرنا بزمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah
وآياته المتكاثرة ومننه الغامرة والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي المعجزات الباهرة وعلى آله الأنزم الزاهرة وعلى أصحابه وأتباعه ذوي المناقب الفاخرة. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة المعراج نهرا ماؤه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من المسك. فقلت لجبرائيل: لمن هذا؟ قال: لمن صلى عليك في رجب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh masyarakat yang ulun muliakan, hadirin wal hadirat, seluruh undangan yang ulun hormati. Marilah dalam kesempatan yang penuh berbahagia ini kembali kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya, juga dengan kudrah dan iradahnya lah, sehingga dapatlah kita pada malam hari ini berkumpul bersama-sama di langgar yang sangat mulia ini dalam rangka kita bersama-sama pertama memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita memperingati haulnya guru kita bersama, yaitu Ayahda Abah Guru Sakumpul. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini kita seberadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita mendapat syafaat dari beliau, mendapat berkah dari beliau. Mudahan kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita curahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Terima kasih ulun ucapkan kepada panitia pelaksana yang telah mengundang pribadi ulun malam hari ini untuk mengisi acara pada malam hari ini. Yang walaupun kita dalam keadaan rintik-rintik hujan, tapi namun kecintaan kita, mahabbah kita, kerinduan kita kepada guru kita, insyaallah dan jangan sampai berkurang, bertambah lagi cinta kita kepada guru kita. Hadirin yang ulun hormati, mudah-mudahan sebanyak tipisan hujan yang turun pada malam hari ini, sebanyak itu juga Allah mengampuni segala dosa kita. Sebanyak itu juga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Mudahan hujan membawa berkah, hujan membawa sehat, hujan membawa rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang ulun hormati, sebelum kita membaca manaqib guru kita, terlebih dahulu kita untuk mengambil berkah karena kita masih berada di bulan Rajab, kita sedikit membaca Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 52 tahun atau setahun sebelum hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan satu kehormatan yang luar biasa tidak diberikan Allah kepada nabi yang lain, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini Allah tidak memberikan kepada nabi yang lain, hanya khusus lawan nabi kita. Di dalam Rawi Al-Habsi oleh Habib Ali sudah dikatakan, wa minas syarafil ladzi ikhtassallahu bihi asrafa rasul mi'rajuhu ila haqratillahil barril wasul. Sebagian kemuliaan yang hanya khusus yang diberikan Allah kepada asyraf rasul itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kehormatan yang diberikan Allah terhadap Nabi kita? Mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Mi'rajnya Nabi kita sampai ke hadrat Allah al-barril wasul. Nah, lalu seandainya ada orang yang bertanya, Mi'raj ini apakah rohnya saja yang berangkat atau dengan jasad-jasadnya? Nah, bertakut kadang-kadang rohnya. Janganlah katakan dan mengadakan jasadnya aja. Ini sudah disebutkan dalam ini qasidah. Ya man yara wa la yura wa fadluhu amman wara. Ya man yara wa la yura wa fadluhu amman wara. Biman ilaika qad sara ruhan wa jisman la mira. Ya man yara wa la yura. Wahai orang yang melihat tapi tidak bisa dilihat, yaitu Allah. Adakah seorang melihat Allah dalam mimpi? Bisa. Untuk Imam Ahmad hamba mimpi dengan Allah sampai 100 kali mimpi dengan berkah. Beliau mendoakan guru beliau panjang umur sehat selamat selama 40 tahun. Kan orang mendoakan Pak Guruan sehat selamat panjang umur, itu diberikan Tuhan karamat, kemuliaan bisa mimpi melihat zatnya Allah sampai 100 kali. Kemudian wa fadluhu amman wara, asalnya ampau wara, itu karena itu digunakan. Karunia-Nya Allah itu menyeluruh, dirasakan oleh seluruh manusia. Dapat kada kita berdatang karunia Allah. Nah, tapi meliwati siapa? Biman ilaika qad sara, dengan orang yang kepada engkau ya Allah qad sara, sungguh dia telah melakukan Isra. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Isra'nya Rasulullah ruhan wa jisman la mira. Roh dan jasad-jasadnya tidak diragukan di pendapat tersebut. Nah, jadi itu luar biasa Rasulullah tuh. Kalau bukan karena Rasul kita tidak dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Habib Ali ada satu qasidah beliau, lakumul busara lijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli. Lakum, bagi kamu ada dapat kabar gembira bil ijabah, dengan dikabulkan doa, wal qabul, diterima Allah dosa tersebut, minal maula, dari Allah. Jadi kamu kabul doa, diterima doa kita dari Allah, biwasitatir rasuli, dengan wasitah perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meninggal Rasul, tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doa kita. Kita orang beriman, mi'rajul mukmin adalah as-shalah, sembahyang mi'rajnya kita. Yang pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah meliwati kejadian Isra Mi'raj, ketika beliau mendekatkan diri kepada Allah, pertama harus ada guru yang membimbing kita sebagai petunjuk jalan. Siapa yang ditunjuk Allah sebagai petunjuk jalan? Adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jibrilnya belum turun, jangan Jibrilnya turun nanti hari hujan. Kita dahulu Mikael turun tadi. Mikael menurunkan hujan kan ada. Jangan Jibrilnya turun, kalah. Nah itu Jibril pimpinan malaikat tadi. Ini Jibrilnya belum turun. Kalah Mikael di Jakarta kita, kada kawai nasib kada akan turun juga. Nah, yang pertama harus ada guru yang memimpin kita.
Jikalau kita nak mendekatkan diri kepada Allah tidak punya guru, nah, man laisa lahu syekhun fa syaitanu syaikhuhu. Siapa kada punya guru, syaitanlah nanti yang akan jadi gurunya. Kalau syaitan jadi gurunya, pasti dia menyesatkan perjalanan kita. Nah, syaitan bin iblis bin api neraka. Ya kan? Karena iblis datang dari api neraka dijadikan Allah dari api. Yang kedua, perjalanan Isra Mi'raj mencontohkan kepada kita sebelum kita hendak mendekatkan diri kepada Allah, hati kita yang harus dibersihkan lebih duluan. Nabi kan dibedah kada Rasulullah sebelum berangkat, keluarkan hati Rasulullah dibersihkan, hati Nabi dibasuh dengan air zam-zam sampai 3 kali membasuh. Lalu pertanyaannya bagi kita sebagai umat beliau, apakah hati Rasulullah itu kotor? Jawabannya tidak. Nabi itu hanya mengisyarat mencontohkan lawan kita. Habib Ali sudah menjawabkan dalam maulid beliau, wa ma akhrajal amlaqu min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhuran ala tuhur. Malaikat itu tidak mengeluarkan di hati Rasulullah itu satu kotoran, tetapi malaikat itu menambahi hatinya Rasulullah yang sudah bersih supaya semakin bersih. Makanya Rasulullah itu nuran baka kullan nur, bersihnya luar biasa. Itu isyarat hanya lawan kita. Nabi sudah dikatakan uswatun hasanah. Dari penyakit apa yang kita bersihkan? Minal mazmumah, penyakit yang dicela oleh hukum syariat Islam. Banyak tak? Pertama, misalnya sombong, jangan ada dibuang dari kita. Kemudian ujub, jangan ada. Sum'ah, jangan ada. Riya, jangan ada. Dengki, jangan ada. Iri, jangan ada. Dibuang, hubbul jah. Kita dengan pangkat hubbul madah, suka dipuji, jangan dua. Itu penyakit hati yang disuruh Rasulullah membuangi dan kalau kita hendak mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pahirian bahasanya. Ya bila orang pahirian ini tetangga meninggal bininya, sekalinya nang seorang nama nangis behimat nang laki ini, jenam bini bingung. Oh jenam bini apa? Maka seorang nama nangis. Lakinya aja kadang nangis, seorang menangis behimat sekalinya daripada saking irinya. Yang mana yang jaman TV ini jer pacang begini hanyar pulang, buka pulang jer daripada sahiriannya tuh. Banyak asal gini seorang kada mau garing, kada mau mati ini tadi. Yang mananya begini pulang hanyar pulang jalan tadinya pengeluaran nang akhir pulang jangan sampai motor tuh. Bahiriat tadi. Kurang kamatnya diri. Kemudian Rasulullah mencontohkan yang ketiga, setelah dibersihkan hati tadi, lalu diisi dengan hikmatan yang pertama. Hikmah itu tafsirnya ilmu ma'rifat. Kalau kita pikirkan percuma kada kita beribadah, lawan orang yang disembah belum kita kenal. Makanya orang bahari awaluddin ma'rifatullah, awal agama yang dilajari adalah ma'rifat lawan Tuhan tauhid. Yang dilajari orang berkata, biar tauhid nang malayuha ada apa nakas lagi paham orang bahari kan tauhid Melayu aja tapi paham nakas. Pada bahasa Arab kita mengkirakan nahunya pulang, misalkan gadisnya pulang, sarafnya pulang, sampai paham. Nah, jadi disuruh belajar ilmu ma'rifat tauhid tadi. Dan kedua diisi Rasulullah dengan iman, kepercayaan. Harus ada kepercayaan, kita akan dekatkan diri lawan Tuhan tadi. Dan ketiga diisi dengan yakin. Yakin ini artinya keyakinan yang kuat harus ada. Dan yang hendak berjalan ke mana, kamu ada keyakinan, ada mungkin tak kesampaian. Dan maka yakin ini tiga tingkatan. Pulang ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. 3 macam. Kalau contoh ilmu yakin, ulun misalnya jadi guru, mengajar di sekolahan, murid kan belum tahun, orang anu tuhai, ada wadai, nah bina besaki-saki berdongannya, tungarannya bika,
tingkat tu jeku lama bentuknya nah nyaman dimakan tu ilmu yakin kan nya kada mungkin ada percaya lawan aku karena gurunya tu deh cuma sekadar ilmu aja nya tahu deh lalu tulak ke pasarnya malam apa pasar bulan Ramadan kita spesial orang pikir kota ini takutnya bisa ini sakonan pedakan guru tingkat kita bisa kisah iya kalau deh takutnya lawan anjil yang penjual ini apa karena anjil tingkat potongannya mantang nih jadi kalau dasar potongannya mantang jadi guru nyaman jangan cuma belum tidak ini karena ainul yakin melihat sudah dengan matanya langsung nyaman kira-kira itu masih lagi lalu ditukarinya dibawanya ke rumah sampai larang berbunyi dimakan yang itu tadi Pak ada satu jujur nyaman ya hakul yakin benar sudah keyakinannya tadi tuh dan sampai katakan hakul yakin yang kita lawan Tuhan inilah jangan ragu lagi lawan Tuhan tadi dan keempat diisi Rasulullah dengan hilim itu sabar itu gadab ada penyarikan nah amun orang banyak penjelat jauh gelisah orang Islam itu diambil kalimatnya aslama yuslimu islaman masdarnya islaman artinya maknanya tunduk patuh dengan peraturan Allah pahamannya dimanapun kita berada kalau Islam ada di badan kita panggilan Allah suatu saat panggilan Tuhan membawa sembahyang sehingga sembahyang Rasulullah sudah mencontohkan sampai di Thaibah ujar Jibril singgah dulu sembahyang 2 rakaat karena Nabi sudah diisi Islam kemudian sampai mana tuh indah sajarati Musa di Madian ujar Jibril singgah sembahyang sampai di di Bukit Tursina ujar Jibril singgah sembahyang sampai di Baitul Laham singgah lagi sembahyang lagi sampai di Baitul Maqdis Nabi sembahyang lagi atas perintah Jibril. Jadi kita sebagai murid jangan sampai membantah lawan guru tadi. Yang walaupun hakikatnya Rasulullah itu lebih hebat derajatnya di sisi Allah daripada malaikat Jibril. Cuma karena inilah yang dipercayakan untuk petunjuk jalan tetap Nabi taat lawan orang yang dipercayakan sebagai petunjuk jalan. Ya, jadi mun pangaku Islam dimanapun sampai panggilan Allah terus sembahyang sehingga apalagi langgar coba ini di jalan-jalan banyak aja dunia kada ada langgar bumi Allah kawah haji di tempat untuk sembahyang kada banyak tanah kecil kayak umum pula ada lagi alasan kada sembahyang asal aku Islam nah dengan Islam sembahyang 2 tahun setahun 2 kali aja doa raya haji raya puasa nah jauh syukur cuma turun pulang. Hadirin yang ulun hormati. Contoh yang keempat yang dicontohkan Rasulullah ketika Isra Mi'raj, apapun halangan dan rintangan ketika di tengah perjalanan jangan dilayani atau jangan dihiraukan. Nabi dipanggil di sebelah kanan, Nabi jangan menoleh, apalagi penyinggahi. Nabi dipanggil sebelah kiri, Nabi terus berjalan kada menoleh kada mahirati juga. Nah, karena itu bukan tujuan kita. Sama kita nih menurut didoakan kita mengaji kita menuju aturan Allah. Jangan asal pandiran orang kiri kanan. Kurang panang hati, kurang was-wasi kita juga namanya tanya yang letak. Apabila kita sudah yakin guru kita ada silsilahnya sampai ke Rasulullah, hati kita mengaji sudah merasakan ketenangan, ketenteraman di rumah tangga, mencari rezeki pindah tinggalih juga berkat ngaji deh. Yang asalnya seminggu bakal lahir sampai sudah sesayangan boleh gini sudah berkat ngaji deh. Tarusakan pun kita aja marah orang menguasai apa jangan kita dirawakan, jangan kita layani. Orang menguasai kita itu namanya iblis itu ketujuh mengawasi kita sudah kita masuk tempatnya karena baru pikirnya aku berlepas. Jangan lupa itu kita khawatir kayak jadi kita tarusakan saja karena itu bukan tujuan kita. Kemudian yang terakhir hasil dari Isra Mi'raj adalah menerima kewajiban sembahyang 5 waktu. Maka dalam hadis Rasul as-salatu imadud
din faman aqamaha faqad aqamat din wa man tarakaha faqad hadamat din. Sembahyang itu adalah tiang agama. Siapa melaksanakan sembahyang berarti dia mengokohkan agamanya sendiri. Siapa meninggalkan sembahyang berarti dia sendiri yang merobohkan agamanya sendiri. Nah, jadi makanya Rasulullah mengajarkan lawan kita sebagai orang tua, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak-anak kamu dengan sembahyang ketika dia berumur 7 tahun. 7 tahun disuruh. Walaupun kada bisa bacaannya, cara tingkah lakunya barang sedikit tadi dulu. Dan bacaannya kalau mungkin hafalnya. Nah, wadribuhum 'alaiha, pukullah mereka ala tarkis salah. Pukullah mereka anak tadi kalau dia meninggalkan sembahyang bahum abna'u asyri sinin, ketika mereka berumur 10 tahun, tapi pukulannya dalam fikih ghairu mubarrahin, kada sampai menggerakkan, yang sampai berpatah-patah ya. Siatnya pukul sebagai pelajaran saja. Berpatah-patah. Olah lapa sudah patah orang iki kena. Jadi jangan sampai. Kemudian hadis Rasulullah sambungannya wafarriqu bainahum fil madaji'. Kalau anak kita sudah 10 tahun, pisahlah mereka di tempat ketiduran. Kita jangan lagi sakalang bulan apa namanya. Nah, ini perintah Tuhan, perintah Rasulullah. Bila kita langgar pasti bertambah akibatnya kan. Anak sudah 10 tahun bakal kan apa lagi? Kanak-kanak 7 tahun pintarnya sudah belajar di HP dan kisah orang dua lagi bini tadi. Yang tahu benar dengan kita ada memisah karena ada berbahaya, ada pertemuan yang kurang bagus dan pandangan dalam agama. Hadirin yang Allah hormati, maka karena itulah kita sering-sering disuruh berdoa dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan, jadikanlah aku orang yang selalu melaksanakan sembahyang dan dua zuriatku. Ya Allah, kita sudah anak cucu kita pulang kita doakan makanya wa min dzurriyyati. Kalau kita sudah semua sembahyang sekeluargaan sudah, lalu dalam Al-Qur'an wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Suruhlah keluargamu melakukan sembahyang, menyuruhnya wastabir 'alaiha, bersabar-sabar jangan menambah berkegesakan mengarang orang pada suami air sembahyang, karena sembahyangnya Al-Qur'an juga menyatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sembahyang ini berat luar biasa kecuali orang yang khusyuk. Bulut bahari waktu dulu salam karena kuitan sudah meninggal, umat mengaruh ke kampung orang lain, ke kawan. Sampai waktu sembahyang kita sembahyang untuk nanti yang letak. Karena wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sembahyang itu berat, keuntungannya aja benarnya beratnya nafsunya kita melawan yang berat. Bukan berat diangkat ada. Ternyata kawan nang pegawai sembahyang itu turun ke hujung paumaan, Pak angkat bani sakarung ibak hakun ambil itu daripada sembahyangnya. Nah, daripada yang berat tuh. Benar tuh katakan dalam Al-Qur'an. Sudah lebih 100 meter jauhnya ibak karung baninya nang sudah berat baik hakun ambil bani sakarungnya daripada sembahyang. Pas aja tuh wa inna lakabiratun la 'alal khashiyin. Berat luar biasa karena nafsunya itu nang kita lawan. Jadi suruh anak ini keluarga sembahyang bersabar, menyuruhnya jangan menyaring, jangan kita mencurahkan kita menyuruh kita kada sembahyang diberikannya kan biar dong bahayanya lagi bawa ke bahari kita pulang ke sini kan ya jangan kita. Lalu kalau kita sudah menyuruh sekeluarga sembahyang tadi, la nas'aluka rizqan, ujar Allah Ta'ala, kami tidak meminta akan engkau rezeki. Bahkan nahnu narzuquka, ujar Allah, kami yang memberi rezeki akan engkau. Jadi pahamannya walaupun kita sembahyang ini kada meminta, kada berdoa lawan Tuhan, tetap diberi rezeki oleh Allah.
Karena dalam sembahyang ada doa antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Dapat saudara, wah ini wa'afini wa'afni. 17 kali seharian semalaman kada sekali kabul warzuqninya tadi. Ya Allah. Nah, jadi walaupun kada minta, nahnu narzuquka kami yang sembahyang. Terakhir contoh bukti orang yang meninggalkan sembahyang ini diriwayatkan dalam hadis Rasulullah. Pernah pada suatu hari Rasulullah diilangi oleh seorang perempuan. Perempuan datang ke rumah Rasulullah langsung berkata, "Ya Rasulullah, suami ulun telah meninggal wahai Rasulullah. Tolong kemudian kada uzur kita tanyakan kita sembahyang kifayah, salat kifayah wahai Rasulullah. Kemudian uzur siapakah yang suruh?" Ternyata pada waktu itu Rasulullah sedang uzur. Disuruh Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya untuk melakukan salat kifayah. Ketika sudah selesai dikafani, ternyata Abu Bakarlah ditunjuk sebagai imam. Abu Bakar sudah berada di depan masjid, lalu mengangkatkan usalli fardhul kifayah ala hadzal maitil hadir ya arba takbiratin imaman lillahi ta'ala. Tak angkat tangan Allahu akbar. Ternyata kain kafannya bergerak-gerak. Diperhatikan oleh Abu Bakar, tidak lama keluarlah seekor ular yang sangat besar menggigit tubuhnya si mayit ini sampai berlumuran air kapan pun dengan darah. Kata jadi kepayah. Karena akan melakukan angkutan dulu di belakangnya. Kata jadi kepayah. Sahabat di antara sahabatnya ada yang berani, hendak mengambil kayu sebagai pemukul, anak pemukul ular tadi. Ternyata ularnya berikan Tuhan kekuatan bisa berbicara. Ujar ular, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lima darabtani wa ana ma'rud wa ana ma'murun bik." Kenapa kalian hendak memukul aku? Aku ini disuruh Allah dan menyiksa orang. Kata ular yang bisa mengucapkan syahadat di dalam bagi ular-ular yang dan malaikat. Nah, kenapa kalian hendak memukul aku? Aku disuruh Allah untuk menyiksa orang ini sampai hari kiamat. Jadi memukul ini juru Abu Bakar sudah yang memukul. Ini lain ular biasa. Abu Bakar langsung bertanya, "Wa ma khatayahu?" Apa kesalahan orang ini wahai ular? Ular mengatakan, "Khatayahu salasun." Kesalahannya, dosanya 3 macam. Yang pertama tarikus salah, orang ini ujar si ular meninggalkan sembahyang, kada mau sembahyang orangnya. Yang kedua, wa mani'uz zakah, orang ini ujar ular kada mau mengeluarkan zakat. Kada bijak tadi. Yang ketiga, ujar ular kesalahan orang ini la yasma'u qaulal ulama, kada hakun lalu mendengari nasihat-nasihat ulama. Nah, itu toh sudah dibayangkan sudah alamul amsilahnya dan yang 3 macam kita kerjakan, artinya kada sempat bertobat, itulah siksanya karena ular yang menggigitnya sampai hari kiamat. Dan kita selamatkan setan seperti kita awal sembahyang sampai akhir hayat yang sampai kita sembahyang. Hadirin yang Allah hormati, karena sudah sampai kesimpulan sembahyang, kita baca manaqib dulu dan ada berkatnya. Al-alimul allamah al-arif billah, Abah Guru Sakumpul, beliau seorang ulama besar di Kalimantan bahkan di Indonesia, salah seorang daripada zuriat Datu Kalampayan. Sedangkan silsilah Datu Kalampayan bersambung sehingga sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti kita mencintai salah satu bagian dari darah dagingnya Rasul sama kita mencintai datunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada hakun disambat Habib tadi. Sama Yaya Hamid Pasuruanto kada hakun disambat Habib. Dia waktu Sidin masih hidup, setelah Sidin meninggal, ternyata anak ini membuka-buka kitab Abah, ternyata di salah-salah kitab itu ada silsilah keturunan Sidin. Sampai ujungnya Basyaiban, sekalinya Habib, sekalinya ujar anak berarti Abah. Nah, sudah tinggal ajar anak tahun silsilah simpan Sidin. Habib sih kada ada hakun mengaku jadi Habib, yang lebih parah tadi nang kada Habib mengaku jadi
lebih Habib ini nongkrong. Apa diurusin? Ya kalau itu apa diurusin itu? Ya orang Habib ya, ampun aja aja. Orang seorang kader berbeda ampun lain. Saya dah. Pada apa itu? Al-Alim al-Allamah al-Arifillah nasab keturunan beliau dari pihak ayah beliau anak dari Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Alim al-Allamah Mufti Haji Muhammad Khalid bin Alim al-Allamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Jadi dari pihak abah beliau keturunan yang ke-8. Dari pihak ibu, beliau anak dari Mas'iyah binti Sofiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Ali al-Allamah Mufti Haji Muhammad Khalid bin Ali al-Allamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Ini dari pihak ibu keturunan yang ke-7. Di alangkah beruntungnya berkumpul nasab kedua orang tuanya pada datuknya yang kalimah al-Alim al-Allamah Mufti Haji Muhammad Khalid tersebut tadi. Berteman sama Rasulullah, abah beliau Abdullah dengan Aminah keturunannya berteman di kitab Nawan Kusai itu pun orang asli ada debelahat itu tokoh asli nama Habib abah Habib Syarifah. Al-Alim al-Allamah al-Arifillah ketika di dalam kandungan perut ibu beliau, maka ibu beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan anugerah yang sangat besar. Yang lain tidak dapat didapatkan. Cuma yang beberapa orang lain mungkin ada dapat yang lain. Yakni beliau melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuan ibu beliau. Beliau seperti memeluk bulan memasuki waktu menghamilakan ibu. Ini isyarat dari Allah mulai lagi dalam perut sudah ada. Bahwa ini anak kalau lahir nanti akan menerangi ke seluruh penjuru dunia kaliwati ilmunya tadi. Ini wilayah sangat luas ke depan sampai ke Hadratul Maut dikenal orang. Wilayah. Nah, itu akan membanggakan bukan hidup ke depan. Itu nanti kampus sepupu abah di Jakarta benar-benar utama ke dalam suatu datang. Itu kita. Nanti setelah ulun kami singkat bisa nanti bisa kita. Kamu siapa nak butuh sebab nah jadi nama buat sendiri boleh aku cerita nak boleh. Nah abah kamu dulu dihamilkan sudah nakai membentuk ya aku percaya aja sih kalau tertua kamu kita bisa percaya karena mulai dari dalam perut ibunya sudah membentuk bulan. Ada persamaan alhamdulillah bukan ada ulana sekadar supaya tahu supaya kita nafas tambah sayang dari Muhammad. Ada persamaan. Nah jadi sih mengisahkan. Nah al-Alim al-Allamah juga ketika ibunya sedang mengidam ini beberatan. Jadi cuma ada nangalih, ada nangkadang-alih tadi. Sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka keinginan ibu beliau tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dipindah Allah di dalam mimpinya saja. Sehingga keinginan ibu tersebut sudah tidak ada lagi ketika dia bangun dari tidurnya. Nah, guru kita mulai lagi dalam parut kadahapun menyusahakan membebani kedua orang tuanya. Bila siang anak makan rambutan, misalnya ngidam malam mimpi makan rambutan, bangun kada lagi anak makan rambutan. Atau anak makan wadai bingka, misalnya mimpi malam memakan wadai bingka, bangun kada lagi kehendak tadi. Pertama kada menyusahkan abah mencari tadi. Yang dalam mimpi ini tadi. Yang kedua, kada membuang waktu mencari akan tadi. Yang ketiga, makannya kada berisiko. Keempat, pulang kada ada efek sampingnya. Makan dalam mimpi tadi, Bang. Coba mau nyenang sebujurannya makan rambutan, sawat saya ikat orang hamil. Apalagi ngarang rambutannya betok, sudah maginya betok kan. Si betok cuma maginya betok taruh efek sampingnya betok taruh saya lagi.
Jadi kada tadi duit kada keluar dalam mimpi. Ya karena kayak ini dipindah-pindah dalam mimpi berarti ada anak begini dua mimpi pindah dalam mimpi jadi kada jadi lagi kawin ya kayaknya ya bang ya maka dia bang anak yang sebujur juga jadi guru kita kada pernah membebani menyusahkan ibu bapaknya al-alimul allamah al-aribillah. Beliau dilahirkan sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan 11 Februari 1942 Miladiah di kampung Tunggul Irang seberang Martapura. Lahirnya di zaman Jepang Presiden lahir 42 itu zaman Jepang Pak. Belum lahir lagi lah. Belum lahir pas kejadian PKI waktu lahir tuh. Lahirnya ulun pas kejadian PKI bulan 9. Buat nah ya tak. Ketika lahir mata beliau hanya terpejam dan tidak menangis seperti bayi pada lazimnya dan tubuhnya pun membiru sehingga neneknya yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Artinya kadang mengharap hiduplah menangis kada awak berbiru-biru. Nah, tetapi dengan berkah doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman maka tubuhnya pun berangsur-angsur kemerah-merahan seperti warna bayi kebiasaan dan tangisannya pun mulai terdengar. Berkat Tuan Guru kada tak ada kau ditinggal Tuan Guru nang ini. Nah, tetapi sudah mau menangis beliau pada waktu itu tidak mau menyusu kepada ibunya. Tapi namun beliau hanya mau menghisap liur Tuan Guru Haji Abdul Rahman selama 40 hari. Kebetulan rumah Tuan Guru ini berdekatan dengan rumah mamanya guru tadi. Bila guru kita menangis hendak menyusu disuruh nyusu kada mau, ibunya guru kita ini mamanya guru kita ini gelisah lalu sebelah rumah kepada guru anak ulun menangis kada mau menyusu si tuan gurunya mau nang bermurah hati mendatangi akan menyebelah rumah tadi. Tuan gurunya baik hati hakun menyebelahi tiba sampai 40 hari kita 1-2 kali gitu ya kira ini tamas jangan kada tuan gurunya mau bermurah hati tadi lalu telunjuk sini kucupakan kamulun silin bakas liirnya dikucupakan silin lawan guru kita pulang berkatnya itu nang mulah kenyang tadi. Menurut akal yor itu kenyang sampai 40 hari kau bertahan teh. Namun susu ibu kan ASI itu ada zat makanan dari ibunya kalau tak. Nah, 40 hari mengucup diur orang nama arifat kawan-kawan. Setelah lewat 40 hari beliau sudah mau menyusu kepada ibunya tapi tidak ada orang lain di sisi ibunya yang bukan mahram. Mulai lagi halus sudah ada keistimewaan kada hakun menyusul di tengah-tengah orang banyak karena bila di tengah orang banyak itu pasti kada terjaga kehormatan ibunya teh terbuka kada aurat dah. Tengah pasar menengah kita nyusul jadi ongkai sih ini kalau dah susu anak kasihan nang melihat nanti gaya kalau nah tengah pengantinan pulang geratan orang banyak nyusul jadi nyusul pulang ongkai sedikit pulang kayak model murah harganya pun sini ongkai sini terus deh ada sidin kada mau guru kita di tengah orang banyak kada mau untuk menjaga kehormatan nama sidin tadi supaya jangan sampai terbuka aurat ibadat kada tak mulai lagi itu sudah bisa menjaga hukum al-alimul allamah al-aribillah nama beliau di masa kecil adalah Kusairi kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaan beliau sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdul Rahman anak diri Tuan Guru namanya Sapilior tadi ulama aturan orang bertanah jadi pahamannya kalau kita baca manakib sidin ini mungkin asal kedepas boleh aja balik ngaran tadi mun kedepas nih panggalingan kah kemudian boleh aja nih cuma behabar kawan-kawan tiga orang aman kada behabar kamu kada mengiau kan menganyar nih tadi apalagi kada cara selakatannya orang mengiau jadi behabar pulang kemudian al-alimul alamah al-aribillah di waktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz mahfuznya artinya makam wali mulai lagi halus dah
Kalau Nabi maksum. Nah, artinya dipelihara oleh Allah dari segala hal yang tiada terpuji. Contohnya, pernah beliau dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop Martapura. Dulu ada CCTV di rumah-rumah, film ini di bioskop aja layar lebar. Nah, ketika beliau sampai di tempat, ternyata listriknya padam total, keadaan padam. Sehingga kada jadi main. Kan selamat sini kada. Lalu beliau pulang. Berapa hari kemudian setelah beliau pulang, ternyata biskop itu rubuh. Kan mulai lagi halus sudah ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nabi Muhammad ketika lahir 360 berhala di samping Baitullah rubuh dengan sendirinya karena sudah datang nang benar nang sesatu sirna hancur. Al-alimul alamah al-aribillah di masa kecilnya pernah bermimpi bertemu dengan dua cucunya Rasulullah, itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya. Kemudian keduanya memakaikan kepada beliau serta memberi nama kepada beliau dengan nama Zainal Abidin. Arti Zainal Abidin itu bahasa Arab artinya perhiasan cantik bagi orang yang ahli ibadah. Jarang orang mengarani ini anak. Padahal bagus maknanya nih. Perhiasan cantik bagi orang yang ahli ibadah. Nah, jadi surban guru kita tuh sekadar bukan keahlian silit memutar, ada itu dasar ijazah langsung dari cucunya Rasulullah. Langsung dipraktikkan, langsung dililitakan. Nah, kayak gini. Jadi surban kita. Jadi guru kita tuh bukan sekadar bagi bisa melilit, ada dasar itulah ijazah datang dari cucunya Rasulullah. Sama nih tuan guru yang dia mentai tuan guru siapa kita? Abdul Hamid yang letak. Kenal kalau sebentar cinta. Dan sebuah undangan di situ tokoh kolon sidin belum acara bermula kalau si mandiri. Anu Haji Rustia Jasiden. Surban punnya hanya duplikatnya aja. Asalnya kayak apa dulu? Udah takun ini. Asalnya jadi aku bersurban yang berwarna-warna. Lalu berilang lawan guru sakumpul Jasiden. Sudah bertemu lan guru sakumpulnya karena orang alim. Kakak saya bertemu lan guru tadi. Ujar guru sakumpul bahasa sini kalau bukan ulun sisi karena misalnya anak ini mencontohkan aja. Anu Abdul Hamid aja sih. Jangan lagi nyawa pas buat nang belang-belang tuh nang putih aja lagi ini undan nama ijazahkan malilitakan. Nah gitu kisah asal tak. Lalu guru nama lilitakan kawan guru nang perimbangan tadi. Jadi pas sampai saat ini kayak itu lagi bentuknya sih itu mirip pada cerita. Cuma sih kadang mengakui keahlian sih tetap menyambat aku ini duplikannya lain aslinya aja sih. Nah, pun sidin ada ijazahnya dari guru kita tadi. Menandak bagaimanalan nyamannya oleh istilah bola terus menandak bagaimanalan lah. Kada bang orang ada nang melajari ada nang ijazahkan. Apalagi nang kenal pada awak orang sorban dalam gambar salimnya kalau mami salimnya ta. Nah, itu kenal sorbannya pada awaknya. Nantak lah. Hujan juga kena kelebihan kita lah. Al-alimul alamah al-aribillah, beliau sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Di antaranya beliau pernah bermimpi seakan-akan dirinya itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah, mati asuh Nabi. Beliau juga sering pula liqa bertemu dengan Rasulullah secara yaqazatan di waktu bangunnya. Kalau bahari nang rancak bermimpi nang ini, Habib Abdullah bin Abdul Qadir Belpekih Malang mulut baca manakim sidir nang pondok pesantren Darul Hadis. Kenapa maka rancak lebih 100 kali bertemu Rasulullah secara yaqazatan mimpi sudah dah. Kenapa pertama cucu orang ya kalau nang kedua di awak sini itu berapa ribu hadis hafal. Jadi ucapan Rasulullah ditampung sini di awak sini jadi Nabi sayang tidak. Lalu ujar guru bangin bilang gitu mau lewat di kampung melewati kuburan 3 hari 3 malam orang naik kubur dilepasakan siksanya Allah sementara lah. Jadi berberkatnya karena seolah-olah Rasulullah berjalan tadi. Bisa kan? Itu Habib Abdullah bin Abdul Qadir Belpekih Malang banyak berapa ribu hadis
hafal. Jadi kita percaya aja itu pada nama cucunya. Yang kedua sidin menyimpan hadisnya Rasulullah di awak sidin tadi. Al-alim al-allamah al-arifillah di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi. Kasyaf hissi ini contohnya bisa berjalan di atas air timbul misalnya. Bisa terbang di udara, bisa melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi dalam hati, bisa memantau masa yang akan datang, atau bisa mendekatkan jarak yang jauh per menit ada di mana-mana. Itu kasab hissi atau karamat hissi. Seperti itu habau kan, kisahnya tak waktu hissi karena giliran khutbah si Bilal sudah ma'asirah lalu si mencalok ke kantongan. Ternyata buku khutbahnya tertinggal. Amun wah ini adalah kondisi apakan orang cadangan bukunya di mimbar tuh kan apa? Nah, kapan aku baca di sini kada ada bukunya ini tertinggal. Lalu si menghilang per detik menghilang-hilang kada kelihatan di mimbar. Mana orang ini kada ada lagi. Ternyata datang membawa buku khutbah. Padahal antara rumah Silin dengan masjid itu jauh. Kan per detik ada di mana-mana. Karamat hissi ngarannya gitu tadi. Tapi orang kada bertahan di hissi, pasti orang hendak melanjutkan sampai ke maknawi tadi. Maknawi ini orang fasik, perampok, penjudi, ahli zina berubah jadi orang baik. Itu karamat maknawinya. Dan orang kafir pun berduyun-durun masuk Islam di hadapan sini. Itu karamatnya maknawi tadi. Jadi ada udah guru yang seperti itu berarti sudah dapat keduanya tadi. Alhamdulillah kada kita punya guru juga. Banyak orang masuk Islam. Tengah 2000 lebih dah. Jadi situ karamatnya maknawi sudah. Jangan berlepas lagi. Pahaman itu sudah dapat karamat itu kita benar lagi menjaga adab lawan cerita. Orang yang kayak ginilah adab kita tinggi harus tinggi. Deh. Pernah dulu ada dua orang murid dibawa di motor. Nang berdua ini saya kong suki, saya kong miskin. Kenapa nang miskin ini bersuara? Guru, namun anak mendoakan murid itu jangan berpepalihan. Nah gurulah beri amalan yang berpepalihan. Dikiranya si murid ini nang suki ini diberi amalan tadi dikira tadi. Ujar singkat kita beri aku berdoa secara umum aja. Berdoa secara umum aja. Menikah hendak tahu apa amalannya takutnya nang segini apa amalannya. Takutnya adakah guru memberi amalan kita? Apa amalannya ke maka suki? Aku ujiannya setiap malam sembahyang hajat mendoakan guru aja panjang umur sehat selamat. Ternyata berkatnya kembali kayaknya sendiri tadi. Lalu sukinya tadi. Anjir guru amalannya gitu aja kan tidak diberi apa-apa. Ada kita dia empat dari doa nang bahapur aja ya kalau tak doa nang bahapur ini pintaran berabut beneran lagi. Ini amalannya dia mendoakan guru sehat selamat panjang umur sehat selamat. Saban malam akhirnya sukinya tak kayaknya doa. Protes murid yang sakit tadi. Al-alim al-allamah al-arifillah beliau senang sekali uzlah, yakni menjauh dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan beliau dengan berbagai cara, diantaranya dengan siahah pergi ke hutan-hutan. Kenapa makasih dan siahah? Amun sin bagana di rumah, uzlah bisa jadi fitnah kena. Fitnahnya di mana ada orang beruhan, ada orang bersalamatan, ada orang berhaulan, kada didatangi disambut orang makan. Amun sudah orangnya kada, mana si anu kada ada lagi orang mencari. Nah, jadi siahah pergi di mana di tongkaran situ dulu. Siahahnya kasih itu membuat senapang angin, menimpak kurung. Padahal di situ ada spesial tempat ibadat cuma ada mulai di rumah, nah dilihat orang nimpak kurung tadi. Supaya jangan tahu orang. Lalu ketika siahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam kepada beliau dan menyatakan bahwasanya beliau itu adalah seorang wali min auliyaillah ta'ala. Dan tumbuhan memberi salam lawan guru kita kepada pelangkian kuruai wali Allah. Dan tumbuhan memadahkan. Serta tumbuhan tersebut menyatakan namanya dan khasiatnya. Tetapi beliau tidak memperdulikan akan kesemuanya itu karena beliau tidak mau terhijab terdinding dari Allah Subhanahu wa taala. Amun sidin mau melayani tamandak di situ sidin tadi karena maka hanya ingin istihad tadi belum maknawi lagi. Amun bagian di situ pas jadi tabib banyak tidak. Kedakon terus sidin. Al-alim al-allamah al-arifillah seorang yang sangat cerdas
semua bab ilmu beliau kuasai. Nah, tentunya orang cerdas ini pasti ada guru tadi. Cuma orang awam ini berpendapat banyak orang mendengarkan di kampung-kampung. Kita ini cukup baik sudah mencari ilmu jerman melewati orang ceramah apa tablik akbar ujarnya. Misalnya perayaan hari besar Islam. Nah, cukup banyak itu jelas sudah. Padahal kada cukup nang itu harus ada waktu yang tertentu, harus ada guru yang memimpinnya, nang memang ahlinya di bidang itu. Tablik akbar, pun kita sudah kulik, kamu ingat lagi, ya udah. Atau hari besar Islam, maulid kah atau isra kah, kulik kamu ingat lagi kan? Kalau kita ada berguru, ada punya kitabnya, ada ingat buka kitab masih ada, harus ada gurunya nama penting tadi. Lalu beliau semua pak ilmu beliau kuasai. Ilmu zahir ataupun ilmu batin, tidak terkecuali ilmu alat seperti nahwu, sharaf, mantik, balaghah, tajwid maupun ilmu arut. Kecerdasan beliau dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkan beliau kepada ilmu batin. Bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahami beliau menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahwa beliau seorang yang atabah hurufil ulum, ilmunya seperti lautan misbah kedalamannya. Kenapa jadi luar biasa dalamnya ilmu sidin? Nang kada kau dituruti orang, Rasulullahnya langsung datang pada. Kalau nambah kitab ini banyak kayak nang kawa empat menuruti. Ini Rasulullahnya langsung datang malah jadi sidin. Ini malah kada kau dituruti tadi. Nang yakalzatan ya ajal kok. Yakalzatan bertemu Nabi waktu hidup tadi. Sebabnya bila apapun yang diucapkan Rasulullah itu jadi hadisnya. Coba kada tertulis dibukukan aja deh. Oh. Beliau juga seorang yang hafizul Quran, hafal Quran. Hafal Quran ini sebujurnya kada susah benar, mensulit benar kada. Menjaganya nang lebih susah. Hafal 2 tahun, menjaganya 2 tahun pun pasti mari kita. Apalagi tak bawa maksiat, takas hilang. Lu ada bisi kawan lah, menurut yang pernah hafal Quran, Qurannya hafal, pun Al-Quran hafal, orang nyebut Quran deh. Ada bisi kawan hafal Quran, cuma belum marikit banal, dibawanya ke pasar, ada yang tukarnya, kulik di pasar atas kamu hafalan deh. Padahal kada betung ganah maksiat, kada lihat nang kada sengaja deh. Kada kawa masih itu, pokoknya tak bawa maksiat walaupun kada sengaja, Quran itu cepat hilang, hafalan deh. Makanya Imam Syafi'i pernah lupa mengadu. Syakautu ila waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nur wan nuru la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i mengeluh lawan guru. Siapa guru si Imam Waqi'? Guru ulun ni kada tapi hafalan rancak bener, lakas bener hilang. Ujar guru sidin fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Guru memberikan petunjuk menahan buat hafalan, tinggalkan maksiat di sini. Karena ilmu itu ujar guru nur itu tidak diberikan Allah kepada orang yang maksiat tadi. Jadi mau dibawa maksiat lakas hilang. Kemudian beliau hafal beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama, diantaranya hafal matan Alfiyah Ibnu Malik, hafal Tafsirul Jalalain, hafal lagi fikih Bajuri Hasyah Fathul Qarib. Al-alim al-allamah al-arifillah, mulai masa bidayahnya hingga masa nihayah, seorang yang sangat kuat mujahadahnya, baik mujahadah dalam menuntut ilmu hingga mujahadah dalam beribadah. Bahkan ketika kehidupan keluarga beliau sangat kekurangan, artinya miskin sinilah. Ketika beliau masih sekolah di pesantren Darussalam, apabila hujan turun dengan derasnya, maka air hujan masuk dari atap rumahnya, sehingga beliau sekeluarga hanya dapat berkumpul pada satu penjuru rumahnya yang tidak terkena air hujan untuk bernaung sementara. Miskin kada ada. Nah, sampai guling aja kada kawal lagi bila hujan, masing-masing 4 penjuru rumah saikong-saikong begitu bernaung. Dan beliau sekeluarga dalam sehari hanya makan makanan dengan 1 bungkus nasi dibagi untuk 4 orang. Nah, miskin kita masih miskin sidin lagi. Cuma tetap semangat beliau tidak pernah berkurang untuk menuntut ilmu dan beribadah. Ini contoh lawan kita masih miskin sidin lagi tetap jangkal beribadah.
Dan terkadang apabila nasi tidak ada, beliau hanya makan gadang pisang saja yang dibikin sayur. Kada ada beberes, gadang pisang dicacah-cacang, diulas sayur dimakan. Kita tak makan atau makan naik waktu orang pada bangun tiang sejak rumah, jangan hampap ya kalau dah. Nah, itu benar. Benasi juga sih kada benasi. Gadang pisang tunggal. Dan ketika itu pula beliau hanya memiliki selembar pakaian saja yang melekat di badan beliau. Pakaian selambar kawal sekolah rajin ini sampai pintar sih. Kenapa makasih pintar nih, dasar parut kosong. Kita nih asalnya tentang renang lalu aja, itu lalu singgah ya lo bakso lalu singgah, ayam geprek singgah, macam apapun singgah terus. Ibak lalu buati jak betul tuh sudah ibak buati melampus tanya kata kawal lagi masuk. Nah, jadi ini pintarnya dasar kosong parut tadi. Itu ada kawan sini di Manarap tuh abahnya Ahmad Sabitul almarhum, tuan guru Haji Amir. Sakalas sih nek. Lalu ulun sobat akun. Aku Haji Rusdi aja sini pernah sakalas bahkan sebangku. Dasar memang mulai lagi pintar apabila guru nih menulisakan soal ujian di papan tulis, imbah guru menulis, imbah juga menjawab. Daripada pintarnya tadi. Namun kakak-kakak kami dihilir kok lebih besar tebangnya sebelah menyebelah kelas mencari jawaban tadi. Padahal soalnya kadang alih, kadang nyaman aja menjawab aja ngalih tadi. Soalnya nyaman benar bujuran tak. Jawab benar menang alih. Itu kan bercatatan aku sudah kami tak. Lebih besar mencarinya. Lalu gurunya pintar, gurunya santai-santai kawarungan atau supaya ditinggalkan nyaman-nyaman mencari tadi. Nah itu sini dasar pintar separuh banyak kosongnya. Kita kira al-alim al-allamah al-arifillah sejak kecil hingga masa tuanya senantiasa muraqabah, musyahadah dan selalu beribadah kepada Allah siang dan malam. Dia adalah tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit juga karena ibadah malam itulah sudah menjadi wirid dalam keluarga beliau. Nah, keluarga kompak orang beribadat. Bila orang kompak beribadat karena innamal usri yusran pasti dapat. Namun yang kadang pada ibadat mana miskin, ibadat kadang ngaji kedahakun, ini khasirat dunia wal akhirah, zalika wal khusranul mubin. Dunia akhirat rugi kan ada. Kemudian al-alim al-allamah al-arifillah di waktu masa mudanya suka khalwat, yakni bersunyi di satu tempat untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan daripada yang dilakukan beliau malazimi membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 24.000 kali dalam sehari semalam. Insyaallah lah. Tadi zikir tadi ya kalau jangan kada benasib terguling kada tidak benasib nyaring lah. Ini apalagi nang tukang hitung ini orangnya sambil mengantuk. Ya. Padahal 100 saja tak. Sudah berisah kita ya. Ada yang ini 24.000 kali karena orang merasa lezatnya zikir tadi. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Perhatian, orang berzikir kepada Allah itu menenangkan hati tadi. Kenapa sih maka sampai 24.000? Karena sini alim senang membaca kitab Imam Ghazali. Ujar Imam Ghazali, kullu nafasin min anfasika jawharatun la qimatalaha fa idza fata fala audalah. Setiap napas yang keluar dari mulut kita atau dari hidung kita itu seperti mutiara yang sangat mahal harganya. Kenapa jadi larang napas munnya masuk, kada keluar lagi mati. Atau keluar aja kada masuk lagi mati juga tak. Walaupun banyak isi mutiara, banyak isi duit miliaran, apa artinya ada lagi. Jadi larang napas itu pada harta tadi. Lalu bila kita lewatakan, faida batar yang menang liwatnya, napas itu misalnya kalau masuk kita lewatakan kada diisi dengan ibadah, pada audalah kada berbulik lagi napas itu nang keluar tuh nang hanyar pulang tadi. Bukan nang terdahulu menang itu berbulik masuk itu kan nang kada baik kena merusak kesehatan. Nah, nang hanyar nang keluar tadi pulang. Kemudian atas bimbingan orang tuanya dan gurunya beliau dianjurkan agar lebih memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Maka sejak itulah beliau memperbanyak salawat, diantaranya yang dihafalkan beliau. Beliau membaca dalailul khairat hingga 2 kali hatam dalam sehari semalam. Nah, kita sehatam
sabulanan hanya ibadah karena sahabat minggu saya hijib di Jakarta saya hijib seminggu kita makan 7 minggu 7 hijib 7 minggu dah kan berapa tetangga 2 bulan ya sidin sama malam sebagian malam sebiki itu nang ada tercatat pokoknya adalah nang ada tercatat ujar abah ditakuni sidin 30.000 kali pulang ada bonusnya pulang mesin 30.000 kali baca salawat salianan sapalaman. Jadi situ punya keramat besar wajar-wajar aja lah. Kita masuki keramat sidin sedikit dan ada berkahnya lah. Di antara keramat beliau tidak sedikit daripada orang fasik seperti perampok, penjudi, ahli zina dan pemabuk yang berubah menjadi orang baik setelah mendengar nasihat-nasihat beliau. Serta banyak pula orang kafir masuk Islam di hadapan beliau. Ini keramat, teman keramat Habib Abu Bakar As-Siddiq itu bukan dinasihati lagi bila orang itu mau dipandang sidin nang kayak apapun bentuknya nang kada baik kewiannya tak insyaallah jadi orang baik asal Habib Abu Bakar As-Siddiq tak itu sudah kehebatan dengan melihat pandangan aja itu sudah orang jadi baik. Nah, keramat sidin yang kedua yang dihabarkan oleh Tuan Guru Haji Hudari dan Tuan Guru Haji Ahmad Bakri Manarabni sidin yang berdomisili di mana kita di Gambut lah. Pernah melihat beliau di Makkah Al-Mukarramah pada waktu keduanya menunaikan ibadah haji di musim haji yang berbeda-beda. Padahal ketika itu guru kita sedang berada di rumahnya, sedang mengajar di tengah-tengah muridnya. Keramat sidin lagi, pernah pada suatu hari beliau kedatangan tamu. Tamunya banyak, di antara tamu itu ada di antara muridnya yang dekat dengan beliau. Hati orang wali selalu memantau kepada tamunya ini tadi. Kebetulan pas waktu sembahyang, lalu dipantau sin hati si muridnya ada nang hendak sembahyang. Orang mahir kada pernah tertunda. Lalu sedangkan guru masih belum tertakuni seorang lagi. Lalu bersuara, nang biasanya nyawa menhendak sembahyang pada huluha. Dakaina, jauh masih banyak tamu. Di mana guru ulun sembahyang menjadi murid tadi. Itu di kamar undangan di depan kah, di tengah kah, di belakang kah, silakan aja. Lalu berwudu. Setelah berwudu masuk ke kamar yang di depan, ternyata dilihatnya guru sedang sembahyang di kamar tadi. Kan jadi sembahyangnya keluar. Pindah ke kamar yang kedua, ternyata guru duduk di atas sajadah sambil berzikir, bertasbih kepada Allah. Keluar pulang kada jadi masuk. Keluarnya tadi, ternyata guru masih menghadapi tamu. Kebingungannya nih. Langsung bertakon guru, ulun bertakon guru lah minta maaf sebelumnya. Pian ini nama najwa nang aslinya guru. Nang di kamar pertama, kedua, atau nang di luar nih? Langsung sih menyahut. Unda nang yang ketiga-tiganya asli aja, jadi kan ada tiruannya. Berarti nang tiruan itu kita aja kan. Nah, coba bisa memecah diri sampai 3. Habib Abdurrahman Al-Jubri sampai 8. Kiai As'ad pulang Syamsul Arifin yang di Jawa Timur itu sampai 8 bisa memecah diri tadi. Apa buktinya pernah sini diundang oleh jamaah haji. Kita di sini jadi bila jemaah haji kan pasti undangan baca manakib kita. Guru ulun undang pian ulun ngaji sampai yang ngajar langsung bacaan maulid. Hari apa? Hari anu. Insyaallah. Datang pulang dari kampung yang berjauhan, guru ulun anaknya haji guru naik haji juga undang pian. Hari apa? Hari anu. Insyaallah. Sama harinya. Sampai 8 akhirnya kada tahu dia pada sebelumnya kisah di depan tadi sudah hari parak tulak datangan pulang mengbelapan ini tadi. Insyaallah berapa hari kemudian berapa hari lagi insyaallah kalau akan berangkat itu akan naik kami dan selamatan. Sebelum sini keluar ini masing-masing alhamdulillah ujian yang pertama waktu aku selamatan nanti di rumahku. Ujian yang kedua ada di rumahku bakal kencangan. Ujian yang ketiga di rumahku. Ayo gimana buktinya deh? Sekalinya ternyata masing-masing ada memoto gambar sidin. Nah, bujur semuanya dihadiri sidin dengan waktu yang sama di hari yang sama. Kawa mahadiri ke-8-nya. Ya kakak ya ini kita bisa kan nyawa dalam undangan 4, 5 sama 8. Cuma kata kawa Pak. Nah, kira-kira sampai di sini Nabi Sallallahu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dalam kita berataan. Mudahan berkat keramat guru kita minta kepada Allah semoga kita bertahan panjang umur dalam keadaan
sehat, selamat, bertambah jangkal bayi badan, berkat dunia akhirat, dijauhkan kita seberatan dari bala, bencana, musibah, penyakit, dan dari segala sesuatu yang kita inginkan. Mudah seluruh hajat kita dikabulkan Allah, hajat dunia ataupun hajat akhirah, diberkati hidup kita di dunia sampai ke akhirah, dimudahkan segala urusan kita, diluaskan rezeki kita yang halal, mati husnul khatimah, dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah Allah menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang selalu aman, damai, tenang, tenteram, senang, bahagia dunia akhirah, dan mudah kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa ayatikal uzma wa kalimatikad tammatil asna ya man biyadihil ibtila wal mu'afa wa shifa wa dawa. Nas'aluka bi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa waliyikal mujtaba wa aminika ala wahyis sama. Wa nas'aluka bi hurmatil awliya'il kurama wa ahbabikal asfiya bi hayyi sa'atil mubarakatil qudla أن تتكرم وترحم بالشفاء والعافية والسلامة والصحة وطول العمر مع البركة التامة بخير ولطف وعافية علينا ولآبائنا وأمهاتنا ولإخواتنا وأخواتنا وذوي الحقوق علينا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولعبيدك الحجاج والبزاد والزوار المسافرين والمقيمين ببارك وبارك وقنا شر الظالمين والباقين والحاسدين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا منك بخير اجمعين وما احينا سالمين في الدنيا والاخره وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم دبرنا بأحسن تدبير، اللهم دبرنا بأحسن تدبير، اللهم دبرنا بأحسن تدبير، وفيما جرى بالمقادير انك على ما تشاء قدير وبالاجابه جدير. يا نعم المولى ويا نعم الناصر، غفرانك ربنا واليك المصير. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا وفرج همومنا واكشف همومنا واصلح ذات بيننا واللي بطاعتك وطاعه رسولك بين قلوبنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا من العقول اوفرها ومن الاذهان اصفاها ومن الاعمال ازكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب حاضرنا يا كيف توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا وحاجة المسلمين قريب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ربنا يا كريم. سيدنا النبي 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 سيدي محمد سيدي راني حبيبي النبي سيدي محمد سيدي راني حبيبي النبي سيدنا 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 النبي سيدي محمد سيدي راني حبيبي النبي سيدي محمد سيدي راني حبيبي النبي جانت سليمان بالوصال تكرم